all FYJC students. Students, in the last video, we have seen the introduction lecture. In that, we had seen what are the topics we are going to learn in FYJC year in the subject bookkeeping and accountancy. So, dear students, today I have brought for you the first topic of your BK and accountancy, that is Introduction of Bookkeeping and Accountancy. So now in this chapter we will learn what is BK and what is account. What is the difference between BK and accountancy? So students, we can differentiate this by understanding the meaning of both. So let's see the meaning of BK first. What is BK? The bookkeeping means recording of the business transactions. Transactions means any business activity which are happening on credit or non-credit basis. So that transaction in the books of account in a systematic way. In a systematic way means date-wise, serial-wise, in a chronological order. So whatever the transaction, whatever the activity are happening on daily basis in a business organization, that are recorded in a book, and that process is known as bookkeeping. So here I will repeat for you again. The bookkeeping means recording. Just focus on this word, recording. Just merely recording, writing of the business transaction in the books of account in a systematic way, in a presentable way, on a date wise or on a chronological order. So just recording means bookkeeping. Now the further part is accountancy. Accountancy is a vast concept. It is not limited to just recording the transaction. It is bigger than that. So here we can see in the meaning of accountancy that actually BK is the starting stage of accountancy. If BK is not there, accountancy cannot be done. So it's the initial stage of accountancy. So accountancy involves the BK activity as well. So first the BK is done, recording is done. After that the accountancy can be done. So here we can see what is accountancy. Meaning of accountancy. Accounting is a part of accountancy. Accounting, valuating, calculating. Accounting means calculation, valuation of values. So accounting is a part of accountancy. Accountancy is a practice of recording. So first stage, BKचा पहिला स्टेज इथे येतोय रेकॉर्डिंग. रिकॉर्ड होतो पहिले सगळे ट्रान्झॅक्शन जे BK मध्ये होतो. त्याच्या पुढे काय होतो? आफ्टर दॅट classifying, bifurcation, division according to the group, according to the nature of transaction. Classifying, reporting means preparing, communicating to the parties, to other people who require the value of those transactions. So accountancy is a practice of recording, classifying, reporting of the business transaction for the business. बिझनेससाठी जे काही ॲक्टिव्हिटी झालेले आहे, जे काय ट्रान्झॅक्शन घडलेले आहे त्यांना रेकॉर्ड करणे, त्यांना डिवाईड करणे, त्यांचा अकाउंट प्रिपेअर करणे, त्यांचं व्हॅल्युएशन करणे, नंतर ते कम्युनिकेट करणे इंटरेस्टेड पार्टीला, शेअर होल्डर्स, एम्प्लॉईज, गव्हर्मेंट, ओके, ऑडिटर्स, सगळ्यांना ती माहिती देणे ऑफ द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन, सगळे बिझनेस ॲक्टिव्हिटीचे फॉर द बिझनेससाठी. सो we can see that the bookkeeping and accountancy are interrelated. BK is the initial stage of accountancy. So students, now we have seen what is bookkeeping and what is accountancy, and we have seen the difference between the two. Now it's very important to learn the accounting concept. We should understand what are the terms, what are the words are used for accounting purpose or in accounting problems, accounting questions. So students, these are few terms which you will frequently see in every problem or in every case or in every theory. So first in this we will understand what are these accounting terms. These are called as accounting terminologies, accounting terms. Okay, first if you understood these terms, then only you can understand the question.
and if you understand the question then you can solve it very easily. सो पहिलं आपल्याला टर्म्स जे वर्ड्स यूज होतात प्रॉब्लेम्समध्ये, जे कॉन्सेप्ट यूज होतात ते आपल्याला अंडरस्टँड करण्याची खूप गरज आहे. सो स्टुडंट्स, नाव वी विल सी what is mean by transaction. आता आपण प्रत्येक मिनिंगमध्ये बघितलं, वी हॅव सीन दॅट BK is just recording the transaction, business transaction, accounting is classifying and reporting of business transaction. So what is transaction? Simply the business activities, व्यवहार, दैनिक व्यवहार, बिझनेसचे डेली ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजेच डेली ॲक्टिव्हिटीज. So that activity is known as a transaction, and that transaction, that activity is divided into two parts. The first part is monetary. Monetary means money related. Cash. Monetary means money, means which is related to cash. Cash ही relate करतो तो. Next आहे non monetary. इथे फक्त goods involved असतात. Only goods are involved in non-monetary transactions. Transactions are divided into two parts, that is monetary and non-monetary transactions. Monetary means in this the money or cash is involved, and non-monetary where only goods is involved. Only goods, not cash. Only goods are involved in this. Okay? So students, monetary can be of two types. पैशांचे व्यवहार दोन पद्धतीने होतात. एक तर करंट डायरेक्ट पेमेंट किंवा उधारी, कॅश आणि क्रेडिट. एकतर करंट ऑन द स्पॉट पेमेंट होतो, नाहीतर पेमेंट विल बी डन ऑन द फ्युचर डेट. काही फ्युचर डेटला पेमेंट होणार असतो, सो त्याला बोलतात की क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स. फॉर एक्झाम्पल, सुरेश बॉट अ गुड्स ऑफ ₹60,000. सो दिस इज कॅश ट्रान्झॅक्शन. सुरेशने 60,000चे गुड्स खरेदी केले. त्याने किती रुपये पे केले? ही हॅज पेड ₹60,000. दिस इज कॅश ट्रान्झॅक्शन. आता तोच ट्रान्झॅक्शन उधारी कसं होणार? नाव यू कॅन सी, सुरेश bought goods of ₹60,000 from Mahesh on credit basis. ओके, आता सुरेशने तेच गुड्स परचेस केले 60,000चे, बट दॅट इज ऑन क्रेडिट बेसिस, अँड ही हॅज बॉट दॅट गुड्स फ्रॉम महेश. महेशकडनं त्याने ते गुड्स परचेस केलेले आहेत. सो दॅट मीन्स जो सेकंड एक्झाम्पल मी दिला आहे दॅट इज क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. जो फर्स्ट दिलेला आहे एक्झाम्पल तो कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे. सो तो आय एम रायटिंग दॅट एक्झाम्पल की सुरेश बॉट goods of ₹60,000. So this is cash transaction, this is credit transaction. Suresh bought goods of ₹60,000 from Mahesh. Okay, Mahesh on credit. ओके, सो कसं अंडरस्टँड करायचं की ट्रान्झॅक्शन कॅश आहे की क्रेडिट? सी देन अनदर नेम इन्वॉल्व इन दिस ट्रान्झॅक्शन. सुरेश बॉट गुड्स फ्रॉम महेश अँड ऑल्सो इट इज मेन्शन दॅट इट इज ऑन अ क्रेडिट बेसिस. सो मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शनमध्ये मनी इन्वॉल्व असते. ते ऑन द स्पॉट पेमेंट झालं तर कॅश ट्रान्झॅक्शन, पेमेंट फ्युचर डेटमध्ये झालं तर ते क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. दॅट्स इट. नाव let's move on the non-monetary transactions. So dear students, non-monetary transaction, in this only goods are involved, no cash are involved. Okay, so this kind of transaction was in practice in olden days, ancient time. जुन्या काळात हा ट्रान्झॅक्शन प्रॅक्टिसमध्ये होता. पूर्वीचे लोक हे फॉलो करायचे. Means if I am having the rice in excess with me and someone is having wheat in excess with him, so we will exchange rice against the wheat. गुड्सच्या अगेन्स्टमध्ये गुड्स एक्सचेंज करणे म्हणजे बार्टर ट्रान्झॅक्शन. Only goods are involved in non-monetary transaction. So non-monetary transaction means barter transaction. So what is barter transaction? One goods are exchanged against the another goods.
इफ आय एम हॅविंग द वीट, माझ्याकडे वीट गहू जास्त आहे आणि समोरच्या पर्सनकडे राईस जास्त आहे फॉर एक्झाम्पल, सो आय विल गिव सम अमाऊंट ऑफ वीट टू हिम अँड ही विल गिव मी राईस. सो वीटच्या अगेन्स्टमध्ये राईस एक्सचेंज करणेच म्हणजे नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन, त्याच्यात कॅश इन्वॉल्व नाही आहे. सो दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज अ बार्टर ट्रान्झॅक्शन्स. सो स्टुडंट जस्ट ट्रान्झॅक्शन बोलायला गेलात तर इट्स जस्ट अ एक्सचेंज ऑफ समथिंग, वेदर इट इज मॉनेटरी बेसिस और वेदर इट इज नॉन मॉनेटरी बेसिस. ॲक्टिव्हिटीज, हॅपनिंग, ट्रान्झॅक्शन्स, व्यवहार, एक्सचेंजिंग ऑफ समथिंग इज नोन ॲज अ ट्रान्झॅक्शन. काहीतरी एक्सचेंज होतो आहे म्हणजे ट्रान्झॅक्शन होतो आहे. दॅट्स इट. सो दिस इज अ होल अबाउट द ट्रान्झॅक्शन. Students, now we will see the next terminology, very familiar and very important, capital and drawing. So student, what is capital? Capital simply बोलायला गेलात, एका शब्दात बोलायला गेलात तर that is investment. Investment made by the businessman or the proprietor. Businessman or proprietor म्हणजे ज्याचा बिझनेस आहे त्यांनी जी गुंतवणूक केली आहे, इन्व्हेस्टमेंट केली आहे. गुंतवणूक एकतर त्याने कॅशमध्ये केली असेल किंवा असेटमध्ये केली असेल. बिझनेस फक्त कॅशने चालत नाही, त्याच्यात ॲसेटसुद्धा लागतो. सो ऑल द इन्व्हेस्टमेंट इन टू द बिझनेस, दॅट इन्व्हेस्टमेंट कॅन बी इन द फॉर्म ऑफ कॅश or the asset, that investment is known as a capital. So whatever is invested into the business by the businessman or the proprietor in the form of cash or in the form of asset or goods is known as a capital. Simply investment is a capital. Investment किती टाईपची होऊ शकतात? दोन, कॅश आणि वस्तू, ॲसेट, प्रॉपर्टी. आता याचा एकदम उलट आहे ड्रॉइंग. कॅपिटल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बिझनेस. ॲक्च्युली बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्टमेंट झाली तो तो पार्ट काय झाला? कॅपिटल पूर्ण पार्ट बिझनेसचा झाला. ओके, इट्स अ बिझनेस पार्ट. कॅपिटल प्रोप्रायटर आणतो बिझनेसमध्ये आणि ड्रॉइंग केव्हा असते? सपोज प्रोप्रायटर जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट करणार तर ते कॅपिटल, आणि जेव्हा विड्रॉ करणार, आता विड्रॉ म्हणजे काय? काढणे. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे टाकणे, गुंतवणूक करणे. सो दोन्ही इंटर रिलेटेड आहे. ओके, सो इन्व्हेस्टमेंट केले, कॅश किंवा ॲसेट आणलं बिझनेसमध्ये तर ते कॅपिटल. अँड इफ द बिझनेसमॅन ऑर द प्रोप्रायटर त्याने काहीतरी विड्रॉ केलं, काहीतरी काढलं बिझनेसमधनं, कशासाठी? मेन इम्पॉर्टंट पॉईंट, पर्सनल यूज. काहीतरी विड्रॉ केलं, काहीतरी काढलं आणि ते पण पर्सनल यूजसाठी. सो त्याला आपण बोलणार ड्रॉइंग. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन कॅपिटल अँड ड्रॉइंग. कॅपिटल बोललं तर इन्व्हेस्टमेंट डन बाय द प्रोप्रायटर, अँड ड्रॉइंग इज अ विड्रॉ, टेकिंग अवे समथिंग फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्रायटर. दॅट्स इट. सो द नेक्स्ट टर्म इज debtors and creditor. These are most important person for the business organization. कोण डेटर असतो आणि कोण क्रेडिटर असतो बिझनेससाठी. ओके, नाव इफ यू आर लर्निंग द अकाउंटन्सी और BK subject, you should think that you are a businessman or you are a proprietor. Okay, so who can be a debtor? Debtor, a person who will give money to business. Yeah, who has to give money? Who has to give money to business? Debtor तो पर्सन आहे जो बिझनेसला पैसे देणार आहे, त्याला द्यायचे आहे इन फ्युचरमध्ये. Debtor is a person who has to give money, who has to give cash to business in future. आज उधारी घेतली, फ्युचरमध्ये तो पैसे देणार आहे. तो पर्सन बिझनेससाठी डेटर असतो. त्याने उधारीमध्ये काहीतरी बिझनेसमधून घेतलं आहे आणि त्याच्यासाठी तो फ्युचरमध्ये पेमेंट करणार. सो दॅट पर्सन विल बी नोन ॲज अ डेटर फॉर द बिझनेस. ओके, सो हू हॅज टू गिव मनी टू बिझनेस इन फ्युचर.
आता क्रेडिटर रिव्हर्स. क्रेडिटरचं काय असेल? बिझनेस हॅज टू गिव्ह मनी in future to someone. एखाद्या पर्सनला बिझनेसने पैसे द्यायचे आहेत, म्हणजे बिझनेसला उधारी त्याने दिली आहे. ओके, सो एखादा पर्सनला जेव्हा बिझनेसला पैसे द्यायचे आहे फ्युचरमध्ये, सो त्याला आपण बिझनेसचा क्रेडिटर बोलणार. जो बिझनेसला पैसे देणार तो डेटर असणार, ज्याला बिझनेस पैसे देणार फ्युचरमध्ये तो क्रेडिटर असणार. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन डेटर्स अँड क्रेडिटर्स. हे दोन्ही पर्सन असतात. मीन्स उधारी ट्रान्झॅक्शन झाल्यामुळे हा कॉन्सेप्ट एक्झिस्टन्समध्ये येतो, डेटर्स आणि क्रेडिटर्स. ओके स्टुडंट्स, नाव नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर. खर्च, एक्सपेन्सेस. एक्सपेंडिचर म्हणजे खर्च, एक्सपेन्सेस. त्याला पण अकाउंटिंगमध्ये डिवाइड केलं गेलं. इट इज डिवायडेड. कॅपिटल एक्सपेंडिचर, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. कॅपिटल कोणी बोललं तर एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची, वन टाईम एक्सपेन्स. वन टाईम एक्सपेन्स. बेनिफिट फॉर लाँग इयर्स. त्याचा बेनिफिट तुम्हाला लाँग इयरपर्यंत मिळणार, पण तो एक्सपेन्स फक्त वन टाईम केला जातो. सपोज बिल्डिंग घेतली, मशिनरी घेतली, एखादी प्रॉपर्टी घेतली, कम्प्युटर घेतलं, whatever you bought for the business for one time and the benefit will be gain for the next many years. पुढील बऱ्याच वर्ष त्याचा बेनिफिट मिळेल आणि वन टाईम खर्च केला, सो दॅट इज कॅपिटल एक्सपेंडिचर. त्याचा उलट, त्याचा रिव्हर्स आहे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इट मीन्स एक्सपेन्सेस आर डन ऑन अ रेग्युलरली बेसिस. तो खर्च बिझनेसच्या फायद्यासाठी आहे, कामासाठी आहे, पण ते रेग्युलरली केला जातो. लाईट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेन्सेस, सॅलरी द्यायची आहे एम्प्लॉईजला, सॅलरी, कमिशन द्यायचं आहे ब्रोकर्सला. सो दीज आर द एक्सपेन्सेस विच आर डन ऑन रेग्युलर बेसिस. मंथली, 6 मंथली, इयरली, प्रत्येक महिन्याला किंवा 6 महिन्याला, क्वार्टर बेसिसवरती हा एक्सपेन्स केला जातो. सो वन टाईम एक्सपेन्स म्हणजे नॉन रिकरिंग बोललं जातो, म्हणजे तो परत रिपीट होत नाही. रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, कंटिन्यू नसतो. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर बोलायला गेला तर ते रिकरिंग असतो. रिकरिंग म्हणजे कंटिन्यू असतो आणि रेग्युलर एक्सपेन्स असतो. तो रेग्युलर, हा वन टाईम एक्सपेन्स असतो आणि हा रेग्युलर एक्सपेन्स असतो. सो कॅपिटल एक्सपेंडिचर इज वन टाईम एक्सपेंडिचर विच इज नॉन रिकरिंग. Revenue expenditure is a regular expense which is recurring in nature, which happens after every specific period. Deferred revenue expenditure हा थोडा वेगळा आहे. ह्या दोघांचा मिक्सचर म्हणजे डेफर्ड रेव्हेन्यू. म्हणजे हा खर्च एकदा केला जातो, वन टाईम असतो, पण हा खर्च एकाच वर्षी दाखवला जात नाही, प्रत्येक वर्षी दाखवला जातो. म्हणून थोडं याचं फीचर पण आहे, थोडं याचं फीचर पण आहे, म्हणून याला डेफर्ड रेव्हेन्यू बोलतात. आता एक्झाम्पल, कंपनी उभी करायची आहे, शेअर्स विकायचे आहेत किंवा बिझनेस स्टार्टअप करायचा आहे, तर आधी जे एक्सपेन्सेस लागलेले आहे, लिगल एक्सपेन्सेस, ब्रोकरचा एक्सपेन्सेस, तो दरवर्षी तर लागणार नाही आहे. दॅट इज वन टाईम एक्सपेंडिचर. सो दॅट इज कॅपिटल ऑल्सो, बट दॅट एक्सपेंडिचर विल बी प्रोव्हाइडेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. पण तो एक्सपेंडिचर एकाच वर्षी न दाखवून प्रत्येक वर्षी काही थोडे अमाऊंट दाखवली जाते. फॉर एक्झाम्पल 60,000 माझा खर्च झाला आहे शेअर इश्यू करण्यामध्ये. ब्रोकर्सला काहीतरी पेमेंट द्यावी लागली शेअर इश्यू करण्यासाठी, काहीतरी लिगल एक्सपेन्सेस आले कंपनी स्टार्ट करण्यासाठी. आता एकदा स्टार्ट झाल्यावर दिस एक्सपेन्स विल नॉट बी डन अगेन. हे एक्सपेन्स पुन्हा होणार नाही आहे, म्हणजे तो कॅपिटलचा नेचर आहे. पण नेक्स्ट काय आहे की हा जो एक्सपेंडिचर आहे मी एकाच वर्षी दाखवणार नाही, आय विल डिवाइड. सो 60,000 मी पुढे 6 वर्षामध्ये डिवाइड करणार. 10,000 एव्हरी इयर मी हा एक्सपेन्स दाखवणार. काय दाखवणार? प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस किंवा ब्रोकरेज चार्ज, लिगल एक्सपेन्सेस, असं करून मी हे 6 वर्षामध्ये हा एक्सपेन्स दाखवणार. पहिल्या वर्षी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 10,000, सेकंड इयर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 10,000, त्याचे म्हणजे पहिले पूर्ण 6 वर्षापर्यंत हा एक्सपेन्स मी दाखवत जाणार.
So this is the combination of capital expenditure and revenue expenditure. Hope you understood, students. Now the cash discount or trade discount. Very minor difference is there. Cash discount कस्टमरला मिळतो, ट्रेड डिस्काउंट रिटेलरला मिळतो होलसेलरकडनं, जिथून ते होलसेलमध्ये माल घेतात. सो ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर द ट्रेड पर्पज, बिझनेस पर्पज, अँड कॅश डिस्काउंट इज गिवन टू द कस्टमर. सो 2 पॉईंट लक्ष ठेवायचे. ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय द होलसेलर टू रिटेलर ऑन अ कॅटलॉग बेसिस, अँड कॅश डिस्काउंट इज गिवन बाय द रिटेलर टू देअर कस्टमर्स. हे 2 पॉईंट. दुसरा पॉईंट काय लक्ष ठेवायचं आहे, ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट हा कस्टमर सोबतचा व्यवहार नाही आहे, म्हणजे ते बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये दाखवायचं नाही आहे, पण कॅश डिस्काउंट किती दिलं ते दाखवायचं आहे. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स ऑफ कॅश डिस्काउंट अँड ट्रेड डिस्काउंट. कॅश डिस्काउंट इज गिवन बाय रिटेलर टू कस्टमर, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय द होलसेलर. होलसेलर जो होलसेलमध्ये माल देतो रिटेलरला, रिटेलर शॉपवालेला, ते असतं ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये रेकॉर्ड होत नाही, कॅश डिस्काउंट रेकॉर्ड होतो. दॅट्स इट. एवढंच डिफरन्स आहे. ओके, सो द स्टुडंट्स, आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सॉल्वंट अँड इनसॉल्वंट पर्सन. सिम्पल आहे. कर्जबाजारू असेल त्याला आम्ही इनसॉल्वंट बोलतो अकाउंटिंग कॉन्सेप्टमध्ये. द पर्सन हू इज नॉट एबल ऑर कॅपेबल टू पे हिज डेप्ट. त्याचं कर्ज भरण्यामध्ये तो एबल नाही आहे, समर्थ नाही आहे, तो पेमेंट करण्यास तो कॅपेबल नाही आहे. त्याची प्रॉपर्टीसुद्धा विकली तरी तो पेमेंट करू शकत नाही. दॅट पर्सन इज नोन ॲज अ इनसॉल्वंट पर्सन. सो हू इज अ सॉल्वंट पर्सन? सॉल्वंट पर्सन कॅन पे हिज डेप्ट. तो सिम्पली कसं ह्याला करायचं आहे, कॅन पे डेप्ट. तो त्याचं कर्ज भरू शकतो म्हणजे तो सॉल्वंट आहे. इनसॉल्वंट म्हणजे कॅनॉट पे हिज डेप्ट. तो त्याचं डेप्ट पे करू शकत नाही. ही कांट पे हिज डेप्ट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी और फ्रॉम एनीवेअर एल्स. ही इज डिक्लेअर्ड दॅट आय एम व्हेरी इनकॅपेबल पर्सन टू पे माय डेप्ट. मी खूप इनकॅपेबल आहे की मी माझं कर्ज भरू शकत नाही. सो त्याला इनसॉल्वंट बोलणार. तर एकच पॉईंट लक्ष ठेवायचा. द सॉल्वंट पर्सन कॅन पे हिज डेप्ट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, विकून वगैरे कसंही, पण इनसॉल्वंट पर्सन आपली प्रॉपर्टीसुद्धा विकून तो पेमेंट करू शकत नाही, डेप्टचे, कर्जचे, जे त्याने कर्ज घेतले आहे दुसऱ्यांकडनं. ओके, अवर नेक्स्ट टर्म इज गुडविल. गुडविल, गुडविल, यू कॅन से समथिंग गुड थिंग, रेप्युटेशन. ॲक्च्युली गुडविल अकाउंटमध्ये गुडविल बोलतात, नॉर्मल लँग्वेजमध्ये याला रेप्युटेशन बोलतात. गुडविल इज अ रेप्युटेशन. कॅन यू सी द रेप्युटेशन? तुम्ही कुणाचं रेप्युटेशन बघू शकता का? यू कॅन ओन्ली फील द रेप्युटेशन. सो तो काय आहे? गुडविल इनटँजिबल आहे, अदृश्य आहे, त्याला टच करू शकत नाही, तुम्ही बघू शकत नाही, फक्त फील करू शकता. म्हणून गुडविल इज अन इनटँजिबल ॲसेट. इट इज अन ॲसेट. वाय इट इज ॲसेट? रेप्युटेशन असलं की मार्केटमध्ये म्हणजे पैसे खूप मिळतात त्याच्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, आता लक्स सोप घ्यायला गेलात, त्याच्याऐवजी एखादा नॉर्मल ब्रँडेड, लक्स इज अ गुड ब्रँड इन अ सोप. सोपमध्ये लक्सचा खूप मोठा चांगला ब्रँड आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठला एखादा नवीन सोप आला मार्केटमध्ये, सो हायर प्राईस कुठल्या सोपला पे केली जाणार? लक्सला. बिकॉज लक्स हॅज अर्न द गुडविल ओव्हर मेनी इयर्स. बऱ्याच वर्षापासून लक्सने काय केलं आहे? रेप्युटेशन कमावलं आहे मार्केटमध्ये, आणि त्याच्यामुळे लोक 20 रुपयाला पण तो सोप घ्यायला तयार होणार. आता मी काहीतरी नवीन नाव देणार, काहीतरी नवीन नावाचा एक सोप आणणार मार्केटमध्ये, लोक 20 रुपये देणार एकदाच, पहिल्यांदा त्याला नाही. पीपल विल नॉट बी रेडी टू पे द हायर अमाऊंट फॉर एनी अनब्रँडेड और अनरेप्युटेड प्रोडक्ट. सो द रेप्युटेशन इज जस्ट द गुडविल. सो गुडविल विचारलं तर काय सांगायचं आहे? गुडविल इज अ बेनिफिट विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. गुडविल इज अ रेप्युटेशन ऑफ बिझनेस विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. गुडविल हा बिझनेसचा रेप्युटेशन आहे, ज्याला मनीच्या टर्म्समध्ये कॅल्क्युलेट केला जातो. सो गुडविल
ऑलवेज गिव द बेनिफिट फॉर द बिझनेस. बिझनेसला तो बेनिफिट देतो कशामध्ये? टू अर्न द हायर प्राईज इन द मार्केट. मार्केटमध्ये हायर प्राईज अर्न करण्यासाठी. होप यू अंडरस्टूड. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो. सो आय विल क्लॅरिफाय दॅट ऑल्सो. नेक्स्ट आहे हा इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इयर. आपला कॅलेंडर इयर आहे जानेवारी टू डिसेंबर. इट इज स्टार्ट फ्रॉम जानेवारी एंड इन डिसेंबर. बट अकाउंटिंग इयर इज डिफरंट फ्रॉम दॅट. Why it is different? For the calculation of tax, return of file, income tax return करण्यासाठी हा अकाउंटिंग इयर थोडा वेगळा ठेवला गेला आहे. अकाउंटिंग इयर स्टार्ट फ्रॉम 1 एप्रिल अँड इट्स एंड ऑन 31 मार्च एव्हरी इयर. कधी एंड होतो हा? 31 मार्चला एंड होतो एव्हरी इयर. सो याला बिझनेस इयर बोलतात, ऑपरेटिंग इयर बोलतात, अकाउंटिंग इयर बोलतात. दिस इज अकाउंटिंग इयर फॉर द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. आपला इयर 1 जानेवारीला स्टार्ट होतो, बिझनेसचा इयर 1 एप्रिलला स्टार्ट होतो. दॅट्स इट. नाव स्टुडंट्स, हियर आय विल शो यू व्हॉट इज प्रॉफिट अँड व्हॉट इज लॉस. हे तर तुम्हाला खूप अंडरस्टँड केलंच पाहिजे, व्हॉट इज प्रॉफिट अँड व्हॉट इज लॉस. ओके. सो स्टुडंट्स, प्रॉफिट अँड लॉसमधला डिफरन्स. प्रॉफिट केव्हा होतो? जेव्हा खर्च कमी, इन्कम जास्त. मीन्स एक्सेस जास्त ऑफ इन्कम, एक्सेस ऑफ इन्कम ओवर एक्सपेन्सेस. ओके. सो इन्कम इज ग्रेटर दॅन एक्सपेन्सेस. तेव्हा आपल्याला काय होणार? सरप्लस, पैसे उरणार, सरप्लस. आणि तो सरप्लसला काय बोलला जातो? प्रॉफिट. दॅट सरप्लस अमाऊंट इज नोन ॲज अ प्रॉफिट. आता लॉस त्याचं उलट आहे, एक्सेस ऑफ एक्सपेन्स. इथे काय जास्त असेल? एक्सपेन्स. एक्सेस ऑफ एक्सपेन्स ओवर इन्कम इज नोन ॲज लॉस. रिव्हर्समध्ये बघायचं आहे, एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेन्स, एक्सेस ऑफ एक्सपेन्स ओव्हर इन्कम. खर्च जास्त असेल, इन्कम कमी असेल तर डेफिनेटली लॉस होणार आहे. ओके. सो सिम्बॉलिकली कसं दाखवायचं आहे? एक्सपेन्सेस आर ग्रेटर दॅन इन्कम. आणि जो डेफिशिट, जो कमी अमाऊंट असेल, जसं हे सरप्लस तसं इथे डेफिशिट, जे कमी अमाऊंट असेल दॅट विल बी नोन ॲज अ लॉस. सो बिझनेस कशासाठी केला जातो? प्रॉफिटसाठी का लॉससाठी? बिझनेस इज डन फॉर द प्रॉफिट. इफ कंटिन्युअस लॉस इज देअर द बिझनेस हॅज टू मेक सम इम्प्रूव्हमेंट. बिझनेसला काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट आणावं लागेल बिझनेसमध्ये. ओके स्टुडंट्स, नाव अवर लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अवर लास्ट कॉन्सेप्ट इज assets and liability. Asset and liability. Asset and liability. Asset is also known as a property of the business. Property, okay, which gives the benefit for many years. Asset is a property of the business which gives the benefit for many years. So liabilities काय आहे? Debt or obligation. Liability बिझनेससाठी काय आहे? कर्ज आहे, ऑब्लिगेशन आहे, ज्याला काय करायचं आहे? हॅज टू बी पेड. हॅज टू बी पेड इन मेनी इयर्स. त्याला पे करायचं आहे विथ इंटरेस्ट. इट इज अ डेप्ट फॉर द दिस इज द अमाऊंट और द कॅश कलेक्टेड बाय द बिझनेस फ्रॉम आउटसाइडर्स. आउटसाइडरकडनं जो कॅश कलेक्ट केला गेला आहे ते फ्युचरमध्ये कधी ना कधी द्यायचं आहे. मग ह्याचं पेमेंट करावंच लागेल. ज्याचं पेमेंट करायचं आहे तो कर्ज आहे, डेप्ट आहे, ऑब्लिगेशन आहे, त्याला लायबिलिटी बोलणार. सो लायबिलिटी बोलला सो इट्स अ डेप्ट और ऑब्लिगेशन फॉर द बिझनेस विच हॅज टू बी पेड इन मेनी इयर्स. जे बऱ्याच वर्षामध्ये थोडे 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 करून पे करायचे आहे. आणि ॲसेट काय आहे? प्रॉपर्टी आहे, बिझनेसची मालमत्ता आहे,
which gives the benefit for many years. So this is difference between assets and liability. So student, these all were the accounting terminology which was very important for you to understand. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. I will definitely clear it. So hope meet you in the next video of the next chapter of your bookkeeping and accountancy. Till then, thank you and bye.